never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. যাবেন, প্রণাম করবেন এবং ঠাকুর দর্শন করবেন। তবে পয়সা কড়ি, মানি ব্যাগ সাবধানেতে রাখবেন। সব জায়গায় পয়সা ছাড়া কোনো গল্প নেই। ঠাকুরের প্রতি আপনার যদি সম্পূর্ণ ভক্তি থাকে তাহলে আপনার যা খুশি তাই দান করবেন। তারপর আমরা চণ্ডী পাহাড়টা ঘুরে আবার রোপওয়েতে উঠলাম। ঠিক আমরা যেখান থেকে উঠে চণ্ডী পাহাড়েতে গেছিলাম, রোপওয়েতে করে আবার আমরা সেই স্থানে ফিরে আসি। 385টা
और से जानवर रहते हैं। এবার আমরা যাব সিদ্ধি মন্দির, মা দুর্গা যেখানে নিজের শরীরকে আগুনেতে ভস্ম করেছিল, সেই স্থান আমি পরের ভিডিও অবশ্যই দেখাবো। এখন আমরা যাচ্ছি রাজা দশরথ মন্দির। যেখানে মহাদেব ক্রোধিত হয়েছিলেন। রাজা দশরথ মন্দিরের কিছু ছবি আমি তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। এখানে যজ্ঞটি হয়েছিল মা দুর্গার বাবা রাজা দশরথ এই স্থানেতে যজ্ঞ করেছিল এবং মহাদেবকে বলেনি বলে মহাদেব ক্রোধিত হয়েছিলেন। পাশেই একটি সুন্দর কাঁচের মন্দির আছে। কাঁচের মন্দিরটাকে আপনারা চারপাশ একটু সময় নিয়ে দেখবেন। তারপর ওর পাশেই একটা রেস্টুরেন্ট আছে, 5টা করে পুরি, 50 টাকা ডাল, ঘুগনি এবং স্যালাড পার প্লেট 50 টাকা। আমাদের খিদে পেয়েছিল তাই আমরা খেলাম। এরপর আমরা যাব বারা শিবলিঙ্গ মন্দির, চারপাশেতে মন্দিরেতে ঘেরা, খুব সুন্দর স্থান, মনোরম পরিবেশ। মন্দিরগুলোর ভিতরেতে অবশ্যই আপনাদেরকে ভালো লাগবে এবং ওখানে একটা রুদ্রাক্ষ গাছ আছে, আমরা রুদ্রাক্ষ ফল দেখেছি। আজ আপনাদেরকে রুদ্রাক্ষ ফল গাছে দেখাবো এবং ওখানে অনেক বানর আছে, আপনাদের ব্যাগপত্র একটু সাবধানে রাখবেন। এই হলো 12টা শিবলিঙ্গ। 12টা শিবলিঙ্গ আমি পুরো 1-2 করে গুনেছি। আর এই গাছের গোড়াটি দেখছেন, এটা হলো রুদ্রাক্ষ গাছ। এই গাছে ফলগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো, কিন্তু তার আগে আপনারা শিবলিঙ্গ 12 শিবলিঙ্গ দর্শন করুন এবং তারপরে রুদ্রাক্ষ গাছ দেখুন, ফলটাও দেখুন। এই হলো রুদ্রাক্ষ ফল, আমরা শুকনো অবস্থাতে দেখে থাকি। তারপর ওখান থেকে আমরা চলে আসলাম জগৎগুরু আশ্রমে। সামনেটা এবং মন্দিরের ওপরটা খুব সুন্দর লাগবে, ভিতরটাও খুব সুন্দর লাগবে। ভিডিও তোলা বারণ আছে, তাও আমি লুকিয়ে কিছু ছবি করেছি, যেগুলো উচিত নয়। এখানে আপনারা যা খুশি দান করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। এখানে অনেক ঠাকুর আপনি দর্শন করতে পারবেন। এবং জগৎগুরু আশ্রম মন্দিরের পিছন দিকে এটা। এখানে জগৎগুরু সমাধিস্থল, জগৎগুরু সমাধি আছে, ইনি হলেন জগৎগুরু। এবং আমরা শুনেছি অনেক যে পাথর জলে ভাসে, শ্রী রামচন্দ্রের জন্যে সমুদ্রে যে রাস্তা তৈরি করার জন্য হনুমান পাথর দিয়ে রাস্তা তৈরি করেছিল। এই পাথর দুটোর ওজন 10 কিলো, কিন্তু জলে ভাসছে। আশ্চর্য ব্যাপার।
পাথরগুলো দেখার পর তারপরে আপনারা শিমুল গাছ দেখুন। শিমুল গাছে সুন্দর ফুল ফুটে আছে, যেগুলো আমরা সচরাচর দেখতে পাই না। জগৎগুরু আশ্রমের পর তারপরে আমরা আবার অটোতে উঠেছি। অটোতে করে আমরা ভীমগড়া দেখতে যাচ্ছি। ভীম যেখানে হাঁটু মেরে জল তুলেছিল, সেই ভীমগড়া আপনাদেরকে দেখাবো। সুন্দর রাস্তা, দুপাশের ভিউ খুব সুন্দর। নিচ দিয়ে গঙ্গোত্রী বয়ে যাচ্ছে। আমরা ভীমগড়ার অনেকটাই কাছাকাছি পৌঁছে এসেছি। ভীমগড়া যেখানে ভীম জলের জন্যে হাঁটু মেরে মেরে পাথরে ফাটিয়ে সেই পাথর দিয়ে জল বার করেছিলেন, সেই জায়গার নাম হলো ভীমগড়া। আপনাদের সামনে ভীমগড়া, এটা হলো ভীমগড়ার শুদ্ধ পুকুর। তারপর আমরা যেখানেতে ভীমগড়া মেরেছিল, চারপাশেতে ছোট ছোট মন্দির আছে, সেগুলো আপনারা আগে দেখুন। বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ জায়গা, এইখানেতে ভীম গড়া মেরেছিল এবং এখানেতে জল আছে, এর জল খুবই শুদ্ধ। তারপর আমরা চলে আসলাম পবনধাম মন্দিরে। এই পবনধাম মন্দিরে আপনারা আসলে কম করে 2 ঘন্টা টাইম রাখবেন হাতে। তার কারণ মন্দিরটা এতটাই বড় এবং এত সুন্দর, আপনারা একটা জায়গা মিস করলে ভাববেন কিছু একটা মিস করেছি। তো সেই মিসটা করবেন না। সময় নিয়ে আপনাদের গাড়িওয়ালাকে বলে দেবেন যে আমাদের এখানে 2 ঘন্টা সময় লাগবে। তারপর আপনারা সুন্দর করে মন্দিরটা ঘুরুন। সম্পূর্ণ কাঁচ দিয়ে এই মন্দিরটা তৈরি। হ্যাঁ, পবনপুত্র শ্রী হনুমান বাবাজি এখানে বসে আছে, হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করবেন। এখানে আমার এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন, যাতে আমি আরও ভালো ভালো ভিডিও লোড করতে পারি। তারপর আমরা গেটের সামনে এসে, মানে ভিতর দিয়ে ঢুকেই গেটের সামনেটা একটু ছবি তোলার জন্যে আসলাম। পবনধাম থেকে বেরিয়ে এরপর আমরা আর একটা সাইট সিন দেখতে যাচ্ছি, ইন্ডিয়া টেম্পল। তবে তার আগে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করবেন। ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি আরও নতুন নতুন তথ্য নিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরব। ইন্ডিয়া টেম্পলের ভিতরটা দেখুন, খুব সুন্দর। এর ভিতরেতে ঢুকতে গেলে 3 টাকা করে টিকিট, আপনাকে 3 টাকা করে। ইন্ডিয়া টেম্পলের পর আমরা এবার
রওনা দিয়েছি। চিত্রকূট অখণ্ড ধাম, 2 মণি ঋষির স্ট্যাচু আছে, কাঁচ দিয়ে সুন্দর সাজানো আছে। এরপর আমরা যাব মাতা বৈষ্ণব দেবী মন্দির। মন্দিরটা এই গুহার ভিতর দিয়ে যেতে হবে, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরাও গেছিলাম, একটুও ভয় পাবেন না, মাতাজির নাম করে ঢুকে পড়বেন। আমি ছবিটা সম্পূর্ণভাবে তুলতে পারিনি, তার কারণ হচ্ছে ছবি তোলা বারণ আছে, তবুও যতটা এখন আমরা আমি চেষ্টা করেছি। ভারত মাতা মন্দিরে যাব। ভারত মাতা মন্দির দেখতে যাব। এটা হলো ভারত মাতা মন্দির। এটা হলো ভারত মাতা মন্দির, 7 তলা বিল্ডিং। আপনাকে 2 টাকা করে টিকিট কেটে লিফটে উঠতে হবে, 7 তলাতে গিয়ে নামিয়ে দেবে এবং তারপর আপনি ওপর থেকে দেখতে দেখতে নিচেই নামবেন সিঁড়ি দিয়ে। এরপর আমরা এসেছি মঙ্গল ক্রস মন্দির, শ্রী অমরনাথের আদলেতে মন্দির। এর ভিতরেতে ক্যামেরা, মোবাইল নিষিদ্ধ আছে। সন্ধ্যায় আমরা হরকিপুরীর ঘাটে এসে 4টে থেকে লাইন দিয়েছিলাম আরতি দেখার জন্যে, এবং পরের দিনও আমরা হরকিপুরীর ঘাটেতে যাব, তারপর রাত্রিরে আমাদের গাড়ি। ধন্যবাদ, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার।